તો જ બેંક એઝ પર ધેર નોર્મ્સ વર્કિંગ કેપિટલ સેન્કશન કરશે. તો આ પણ કન્ડિશન કોઈ પણ બોડી કોર્પોરેટે ફૂલફિલ કરવી પડે. ઇટ ઇઝ અ મેન્ડેટ. Third condition, the borrowed account of the company is classified as a standard asset by the financing bank. It means, when can you say that a particular asset is a standard asset? When the bank who has extended funds to the corporate for these short-term instruments feels that the bank will definitely get interest income. It will not stop getting income by way of interest from such body corporate. Therefore we can say કે બેંકને એવું લાગે છે કે ભાઈ એમના બધા એસેટ સ્ટાન્ડર્ડ એસેટ છે. સો વેન આઈ સે સ્ટાન્ડર્ડ એસેટ, it cannot be termed as a non-performing asset because it is a standard asset. બેંકને ખબર જ છે કે સામે રીપેમેન્ટ મળવાનું જ છે. If bank has extended the fund to the body corporate, then that body corporate will definitely repay the amount. Similarly, the other condition is that the corporate issuing the commercial paper must have minimum credit rating P2 of CRISIL or ICRA. હવે આ ક્રેડિટ રેટિંગ શું છે? ક્રેડિટ રેટિંગ ઇઝ નથિંગ બટ that rating which is given by those agency to identify the debt repaying capacity of a body corporate. હવે P2 એવું રેટિંગ છે which is a very very good rating wherein there is no chance of a default. એટલે આઈક્રા કે ક્રિસિલ પાસેથી જો પીટીનું રેટિંગ મળેલું હોય તો a body corporate can easily issue commercial paper. Now, this was all about commercial paper. I hope that you might have got the clear idea of what is commercial paper and how it is being transacted in the money market. હવે મિત્રો સેકન્ડ મેજર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તરફ જઈએ તો એ સેકન્ડ મેજર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટ. નાઉ આ જે સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટની સ્કીમ પણ કોણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી હશે મિત્રો? ઓકે, એની ગેસ? કોઈ ગેસ કરવાની એમાં જરૂર જ નથી. ઇટ ઇઝ ઓનલી રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા because it is the only regulator or a nodal apex body in the money market. દરેકે દરેક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ કોના દ્વારા ઇસ્યુ કરવામાં આવતા હોય છે, કોના દ્વારા પેનિટ્રેટ કરવામાં આવતા હોય છે મની માર્કેટમાં? ઓનલી રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. વોટ ડઝ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા સે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટ? એની scheduled commercial bank or a cooperative bank can issue certificate of deposit for a period not less than 3 months and for not more than 1 year. તો મિત્રો આમાં પણ તમે જો લોકિન પીરિયડ મેક્સિમમ કેટલો છે? 1 year. એટલે મેં હજી પણ રિપીટ કર્યું કે ભાઈ પ્રીવિયસ કેસમાં જ્યારે હું કોમર્શિયલ પેપરની વાત કરતો હતો ત્યારે આપણે મિનિમમ પીરિયડ 15 days આવ્યો અને મેક્સિમમ પીરિયડ 1 year આવ્યો. અહીંયા પણ મિનિમમ પીરિયડ કેટલો છે? 3 monthsનો અને મેક્સિમમ પીરિયડ 1 yearનો. એક વર્ષથી ક્યારેય પણ કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની મેચ્યોરિટી પીરિયડ વધી શકે નહીં અને એવા માર્કેટને આપણે એમ કહીએ છીએ મની માર્કેટ. there is no prescribed interest rate on such funds. આ ફંડ્સ ઉપર પ્રોપરલી જેમ આપણે એમ કહીએ કે દરેક લોન ઉપર એક બેઝિસ રેટ હોય છે, એક બેંક રેટ હોય છે કે ભાઈ 4%, 5%, 10%, 12%, એવા કોઈ સ્પેસિફિક રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ આ સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટ માટે આરબીઆઈ એ પ્રિસ્ક્રાઇબ નથી કર્યા. there is no such prescriptions of the interest rate on such funds with respect to stipulations by RBI. The banks have the freedom to issue it at a discount or a face value. Means the bank means a commercial bank or a cooperative bank. Now they can issue certificate of deposit to the investors in money market either at a discount or at face value. Now let us understand what is discount or what is face value. Face value, let us say for example, face value is also called a nominal value or a par value. Means if the nominal value is 100, I can say that face value is also 100 or the par value is also 100. Now what is that discount? Discount means reduction in the nominal value or the par value or the face value of a particular underlying asset which is commercial paper or a certificate of deposit. અહીંયા આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટની. તો મિત્રો એની અંદર ફેસ વેલ્યુ 100 રૂપિયા હશે. જો 10% ડિસ્કાઉન્ટ ઇસ્યુ કરવામાં આવશે તો 100 રૂપિયામાંથી 10 રૂપિયા ઘટી જશે and therefore their face value will be 90 rupees. So at 90 rupees also the bank, which bank? Either commercial bank or a cooperative bank can also issue the certificate of deposit. But મિત્રો એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે સાઇઝ માટેની.
જેમ આપણે સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટની વાત કરીએ છીએ, એની સાઇઝ માટેની વાત કરીએ છીએ, એ જ વસ્તુ મેં કોમર્શિયલ પેપરમાં પણ વાત કરી હતી. ઇટ શુડ બી ઇન્વેસ્ટેડ ઇન મલ્ટિપલ્સ ઓફ 5 lakhs એન્ડ ધ સિંગલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શુડ બી ₹5 lakhs only, which was stipulated by me in commercial papers. In case of certificate of deposit, that was the earlier limit, but since June 2000, it has been reduced to ₹1 lakh. So therefore, we can say that minimum size of the issue to single investor is ₹1 lakh with respect to certificate of deposit. Now, certificate of deposit can be subscribed by any individual as well as by any institution. Premature closure of certificate of deposit is not permitted and buyback of the certificate of deposit is also not allowed. So, we have just learned મિત્રો, હમણાં જ મેં તમને વાત કરી કે એક પર્ટિક્યુલર બેંક, be it a commercial bank or be it a cooperative bank, એ સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટ ઇસ્યુ કરી શકે. હવે એણે એક ઇન્વેસ્ટરને લેટ અસ સે કે ભાઈ મેં જ એક સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટ ઇન્વેસ્ટ કર્યા, મેં ₹1 લાખ ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે એન્ડ દેટ વોઝ માય સિંગલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. હવે એ જે મેં રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કર્યા, હવે મને એમ લાગે છે કે ભાઈ મારે રૂપિયાની જરૂર છે, તો શું એ સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટ બાયબેક કરશે બેંક? ના, there is no such provision. RBI has stipulated no premature closure of CDs is permitted and buyback of CDs is also not allowed. ક્યારે પણ બાયબેક થતું નથી. સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટ ક્યારે બેંક એકવાર ઇસ્યુ કર્યા પછી બાયબેક કરી શકે નહીં. એવો ક્લોઝ કોણે આપેલો છે મિત્રો? રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ. સિમિલરલી કે તમારે કોઈ લોન લેવી હોય, માની લો કે 1 વર્ષ માટે તમે સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટ પરચેસ કર્યું છે અને તમે ₹1 લાખ ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે એમાં. હવે તમને 5 મહિના પછી જરૂર પડી કે ભાઈ યુ રિક્વાયર અ અમાઉન્ટ, લેટ અસ સે ફોર એક્ઝામ્પલ ₹50,000ની જરૂર પડી, તો તમને એમ થયું ને ભાઈ મેં તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું જ છે સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટમાં, let us take the loan by providing certificate of deposit as a security. એ પણ થતું નથી. You cannot give certificate of deposit as a security. It is not a secured instrument. એક સિક્યોરિટી તરીકે પ્લેજ કરવા માટેનું એ કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નથી. It is a money market instrument wherein the particular exchange of money against the instrument is possible for a short time period. સો યુ કેનોટ સે કે ભાઈ મારી પાસે સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટ છે, ચલો એને સિક્યુરિટી તરીકે મેં આપી દીધું અને સામે મેં ₹50,000ની લોન લઈ લીધી. મિત્રો, એ પોસિબલ થતું નથી. દેર ઇઝ અ લોક ઇન પીરિયડ ઓફ 15 days આફ્ટર વિચ દે કેન બી સોલ્ડ. સો મિત્રો, લેટ અસ સે ફોર એક્ઝામ્પલ હમણાં જ મેં વાત કરી કે ભાઈ મેં ₹1 લાખ ઇન્વેસ્ટ કરેલા છે સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટમાં, તો ઇન સચ પર્ટિક્યુલર કેસ આઈ વિલ હેવ ટુ કીપ ઇટ ફોર 15 days. 15 દિવસ સુધી હું એ સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટને ક્યાંય વેચી શકું નહીં. 15 દિવસ સુધી એ મારી પાસે જ રહેશે. આફ્ટર 15 days ગેટ્સ ઓવર, હું એ પર્ટિક્યુલર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને મની માર્કેટમાં હું વેચી શકીશ. એઝ અ ઇન્વેસ્ટર આઈ કેન ઇઝીલી સેલ, બટ આઈ હેવ ટુ કીપ ઇટ ફોર 15 days. 15 દિવસથી ઓછા પીરિયડ માટે હું રાખી શકું નહીં અને હું વેચી પણ શકું નહીં. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો ઇસ્યુ ઓફ સીડી. સીડી એટલે સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટ ઇઝ બેનિફિશિયલ ટુ બોથ ઇશ્યુઅર એન્ડ ધ સબસ્ક્રાઇબર. ઇશ્યુઅર એટલે કોણ? બેંક્સ. કઈ બેંક્સ? cooperative banks and commercial banks. And subscriber, it might be a body corporate or it might be a single investor also, single individual investor. The bank has to repay the money before a date fixed for a maturity, and so the banks can use the money for the longer period. હવે બેંકને તો ખબર છે કે ભાઈ એકવાર ₹1 લાખ મળ્યા છે તો 15 દિવસ સુધી તો એમના જ રહેવાના છે. 15 દિવસ સુધી તો સિંગલ ઇન્વેસ્ટર છે એ કોઈ દિવસ કોઈ પણ જે રૂપીઝ હોય એ ઉપાડી શકશે નહીં. 15 days સુધી તો એ તમે જો બેંક પાસેથી સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટ પરચેસ કર્યું હશે તો બેંક પાસે 15 દિવસ સુધી ₹1 લાખ રહેવાના છે. તો એ ₹1 લાખ પર 15 દિવસ સુધી બેંક એવી રીતના એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે કે ઇટ વિલ જનરેટ એન ઇન્કમ yielding એસેટ ફોર ધ બેંક, કે ભાઈ ₹1 લાખ ઉપર એમને કંઈક વળતર સારું એવું મળશે. સિમિલરલી આપણે એમ કહીએ તો ઇન્વેસ્ટર ઇઝ ઓલ્સો એશ્યોર્ડ ઓફ લિક્વિડિટી એઝ હી કેન સેલ ધ સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટ એટ એની ટાઈમ એન્ડ રિસીવ મની બેક. હવે મેં મિત્રો હમણાં જ તમને વાત કરી કે 15 દિવસ સુધીનો લોકિન હોય છે, પછી એ સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટ ક્યારે પણ સેલ થઈ શકે છે. તો એનો મતલબ એ થયો કે ઇન્વેસ્ટરને જ્યારે પૈસા પાછા જોઈતા હોય તો 15 દિવસ જ વેઇટ કરવાનું રહેશે, 1 વર્ષ સુધી વેઇટ કરવાની જરૂર નથી. ઇવન ધો મેક્સિમમ લોકિન પીરિયડ ઇઝ 1 year. મિનિમમ લોકિન પીરિયડ કેટલો છે? 15 દિવસ.
દિવસ પછી 16મા દિવસે પણ જો સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટ એમને મની માર્કેટમાં વેચવા હોય તો એ વેચી શકે છે, એન્ડ ધેર બાય દે કેન ઓલ્સો રિસીવ ધી ફંડ્સ એઝ એન્ડ વેન they are in need. Next is the next most important instrument of money market is treasury bills. It is also popularly known as T-bills. They are the instrument issued by Reserve Bank of India on behalf of government to meet its short-term needs. એટલે ભાઈ હવે ગવર્મેન્ટ પણ છે ને, ગવર્મેન્ટ પણ એક બોડી છે, એને પણ પૈસાની જરૂર તો પડતી જ હોય છે. એવું નથી કે ભાઈ ઇટ્સ ઓનલી અ કોર્પોરેટ ઓર અ સિંગલ ઇન્વેસ્ટર, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્વેસ્ટર, એને જ પૈસાની જરૂર પડે. Government also is in need of money. So in order to finance its short-term needs, government શું કરે છે? It issues the money market instrument called treasury bills. હવે એમાં પણ પીરિયડ છે કે ભાઈ treasury bills can be issued by the government for the period ranging from 14 days to 364 days. એટલે મિનિમમ કેટલા દિવસનું ટ્રેઝરી બિલ આવ્યું? 14 days. એટલે મેક્સિમમ એમ કહીએ કે ભાઈ ચલો મારે આજે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે ટ્રેઝરી બિલમાં, તો હું ટ્રેઝરી બિલમાં મિનિમમ 14 દિવસ માટેનું તો મારે ટ્રેઝરી બિલ પરચેસ કરવું જ પડશે. અને મેક્સિમમ એની લિમિટ કેટલી આવી? 364. અગેન મિત્રો લોક ઇન પીરિયડ શું આવ્યો? નોટ મોર દેન 1 year. એટલે એનો મતલબ શું થયો? દેટ ટ્રેઝરી બિલ ઇઝ નથિંગ બટ અ મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. ઇટ હેલ્પ્સ ઇન ડિરાઇવિંગ ધ શોર્ટ ટર્મ ફંડ્સ ઇન ધી મની માર્કેટ. નાવ આપણે હમણાં વાત થઈ કે ભાઈ એના લોક ઇન પીરિયડની, તો લેટ અસ ઓલ્સો ટોક અબાઉટ ધ અમાઉન્ટ કે કેટલા રૂપિયા સુધીનું ટ્રેઝરી બિલ લઈ શકે. જેમ કે આપણે કોમર્શિયલ પેપરમાં જોયું તો મિનિમમ લોક ઇન છે 15 દિવસનો, મેક્સિમમ લોક ઇન 1 વર્ષનો, અને એની અમાઉન્ટ છે 5 લાખ રૂપિયાની. સિમિલરલી સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટમાં પણ મિનિમમ લોક ઇન છે આપણે 15 ડેઝ, અને એના પછી તમે ઇઝીલી સેલ કરી શકો, પણ મેક્સિમમ લોક ઇન પીરિયડ 1 yearનો છે, અને એની સિંગલ અમાઉન્ટ કેટલી હતી? 1 લાખ રૂપિયાની. એવી રીતના અહીંયા પણ મિનિમમ લોક ઇન પીરિયડ 14 ડેઝનો છે, પણ મેક્સિમમ કેટલો છે? 364 ડેઝ. એટલે ઓલમોસ્ટ ઇટ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ 1 year. એન્ડ ધ મિનિમમ અવેલેબલ અમાઉન્ટ ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ 25,000 એન્ડ ધ મલ્ટિપલ્સ thereof. એટલે ભાઈ એક સામટા મિનિમમ તમારે 25,000 રૂપિયા તો ટ્રેઝરી બિલમાં રોકવા પડે. તો આજે ગવર્મેન્ટ ઇઝ સેલિંગ ધ ટ્રેઝરી બિલ એન્ડ યુ આર પરચેઝિંગ ઇટ, મિનિમમ તમારે 25,000 રૂપિયાનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરવું પડે. એન્ડ ધેર આફ્ટર એના મલ્ટિપલ્સમાં 25, 50, 75, 1 લાખ એ રીતના મલ્ટિપલ્સમાં તમે ટ્રેઝરી બિલ પરચેસ કરી શકો છો. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ઇટ ઇઝ અ રિસ્ક ફ્રી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. આમાં કોઈ દિવસ ડિફોલ્ટ થવાનો કેસ નથી. વાય? બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ ગવર્મેન્ટ હુ ઇઝ ઇન્વોલ્વ. ગવર્મેન્ટ વોન્ટ્સ મની ફ્રોમ એન ઇન્વેસ્ટર. એટલે ગવર્મેન્ટ શું કરશે? મિનિમમ રિસ્ક ફ્રી રેટ ઓફ રિટર્ન, જે ઓપન માર્કેટ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હશે એટલું તો રિટર્ન આપશે જ. સો ધેરફોર વી કેન સે કે ભાઈ આપણને એક સેવિંગ્સ બેંક એકાઉન્ટ કરતાં જો મેં ટ્રેઝરી બિલમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યા હોય રૂપિયા, તો મને ડેફિનેટલી વધારે વ્યાજ મળશે, એન્ડ આઈ વિલ ડેફિનેટલી લાઇક ટુ ઇન્વેસ્ટ because of more return as compared to what is in saving bank account. The most popular treasury bills are of 91 days and are auctioned for every Friday by Reserve Bank of India. તો મોસ્ટ પોપ્યુલર ટ્રેઝરી બિલ એટલે મેં તમને કીધું મિત્રો કે there are durations are 14 days, 91 days, 182 days, 364 days. તો એવી રીતના ડ્યુરેશન્સ આપેલા છે. So therefore we can say the most popular treasury bill in India is of 91 days. લોકો 3 મહિના માટે ટ્રેઝરી બિલમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે. They get more the return as compared to what they get in banks, and thereafter every Friday RBI auctions the bill, અને જેની બોલી વધારે હોય એ બિડરને ટ્રેઝરી બિલ મળવાપાત્ર થાય છે. ટ્રેઝરી બિલ્સ આર ઓલ્સો સોલ્ડ એટ ડિસ્કાઉન્ટ. એવું જરૂરી નથી. હમણાં જ આપણે જે વાત કરી કે ભાઈ બોલી બોલાય છે, તો આજે 25,000નું મલ્ટિપલ છે, 25,000 તો અગ્રીડ, ચલો ભાઈ 25,000 રૂપિયા છે, પણ 25,000થી નીચેનો ભાવ પણ ટ્રેઝરી બિલમાં મિત્રો આવી શકે છે. યસ, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. તો આપણે શું કહીએ કે ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ સેલ પ્રાઇસ એન્ડ ધ રિડમ્પશન પ્રાઇસ ઇઝ ધ રિટર્ન ઓન ધ ટ્રેઝરી બિલ્સ. ભાઈ સેલ પ્રાઇસ કેટલી છે? 25,000, અને રિડમ્પશન પ્રાઇસ છે એ કેટલી થઈ? 26,000. તો 1,000 રૂપિયા એ જે થયું એને રિટર્ન ગણાશે. સો વી કેન સે જનરલી it is a lucrative instrument in terms of the short time duration for a government. The general periodicity of the treasury bill is 14 days, 28 days, 91 days, 182 days and 364 days. એટલે મિત્રો મેં તમને એ જ કીધું કે ભાઈ આજે મેચ્યોરિટી પીરિયડ છે, તો ટ્રેઝરી બિલના મેચ્યોરિટી પીરિયડ 14 દિવસથી શરૂ થાય છે અને 364 ડેઝે એન્ડ થાય છે. પણ ઇન બિટવીન ઓલ્સો વી કેન સે દેટ a particular government can issue
a 28-day treasury bill, a 91-day treasury bill, 182-day treasury bill, and so on. Minimum and maximum duration તો તમને ખબર જ છે. Similarly, there are other days also wherein such as 28 days, 91 days or 182 days for which the treasury bill can be easily transacted. So here this was some of the understanding of the money market, major money market instruments in the contemporary world. હવે આપણે જોઈશું what are the different aspects of the money market in terms of either organized money market or unorganized money market. So when I am talking of organized money market, organized એટલે શું મિત્રો? એક જ વસ્તુ અને એક જ વર્ડ મને મગજમાં આવે છે, સિસ્ટમેટિક. તો સિસ્ટમેટિક એટલે શું કે there is some regulatory authority જે બધી વસ્તુ પ્રોપરલી ઓર્ગેનાઇઝ કરી અને આખું માળખું ચલાવતી હોય. તો એ સ્ટ્રક્ચર કયું હશે? તો એ ધ મની માર્કેટ કન્સિસ્ટ ઓફ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એન્ડ ઇટ્સ 7 એસોસિએટ બેંક્સ, 19 nationalized banks, nationalized means public sector banks, private Indian scheduled banks, foreign exchange bank, cooperative banks and some other specific development banks such as we can say IDBI or so on. Now let us see something, let us know something about organized money market. એવું કંઈક વિચારીએ કે આ ઓર્ગેનાઇઝ મની માર્કેટ શું હશે. એના તમને મેં સ્ટ્રક્ચર તો મેં તમને બતાવી દીધું, પણ હવે આગળ શું? લેટ અસ સી ધ ફીચર્સ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝ મની માર્કેટ. ભાઈ ઓર્ગેનાઇઝ મની માર્કેટમાં એઝ ધ વર્ડ ઓર્ગેનાઇઝ સજેસ્ટ ઇટ ઇઝ મોર સિસ્ટમેટિક. સો ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર કેસ દેર ઇઝ નો મિક્સ બિઝનેસ ઓફ મની લેન્ડિંગ એન્ડ ટ્રેડિંગ. ભાઈ આ એવું માર્કેટ છે જ્યાં ખાલી મની લેન્ડિંગ થાય છે, ટ્રેડિંગ થતું નથી. ટ્રેડિંગ અને લેન્ડિંગ બે ક્યારેય પણ મિક્સ નહીં થાય ઓર્ગેનાઇઝ મની માર્કેટમાં. ધ ડીલિંગ્સ આર ઓલ્સો વેરી વેરી ફોર્મલ. ડીલિંગ્સ કેવી છે? દે આર ક્વાઇટ ફોર્મલ ઇન નેચર. ઓકે, એમાં કોઈ ઇન્ફોર્માલિટી તમને જોવા નહીં મળે. એવરીથિંગ ઇઝ બેઝડ ઓન રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન એન્ડ એવરીથિંગ ઇઝ બેઝડ ઓન અ સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસ. There does not exist personal relation and context with the customer. સો યુ કેનોટ સે કે ભાઈ એક કસ્ટમરે કીધું ચલો ભાઈ મારે માટે ટ્રેઝરી બિલ લઈ લે ને, અરે કંઈ નહીં આજે 10% રિટર્ન આપજે, કાલે 2% રિટર્ન આપજે. દેર ઇઝ નો સચ થિંગ અવેલેબલ ઇન કેસ ઓફ organized money market. Everything is done as per government mandate, everything is done as per RBI rules and regulation. Accounting system is based on double entry bookkeeping system. So મિત્રો I hope કે તમને double entry bookkeeping system તો ખબર જ હશે. It is nothing but the debit and credit. So whatever is debited, whatever goes out and whatever comes in, the both things are recorded properly into the system. Loan operations are regulated under the Acts as well as the rules. And finally, new loans are not sanctioned before the repayment of the old ones. Once the particular old loans are being repaid, એના પછી જ નવી લોન સેન્કશન